ಹೋಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. वसंतराव पोद्दार आणि आशाताई पोद्दार ट्रस्ट यांच्या वतीनं बेळगाव एज्युकेशन सोसायटीमधील जे गरजू विद्यार्थी आहेत त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी आज इथं कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. या ट्रस्टला माझ्या वतीनं, ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಡಳ वतीಯಿಂದ ತುಂಬಾ धन्यवाद. We sincerely thank the Vasantrao Poddar and Ashatai Poddar Trust for providing all the necessary financial help to all those deserving students of India. पैसा फार महत्त्वाचा असत नाही, पण काही वेळेला पैसा हा लागतो. दॅट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट. पण तुम्हाला जर ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ रिमेंबर, somebody said, अगर आपके पास संस्कार अच्छे हो, अगर आपके पास संस्कार अच्छे हो तो आप हार कर भी जीत सकते हो. अगर आपके पास अहंकार हो तो आप जीत कर भी हारते हो. अहंकार नहीं होना चाहिए, अपनामध्ये घमंड असू नये. I always tell the example, because you are all budding students, you have got the whole life ahead of you. तुमच्याकडे पूर्ण आयुष्य उभं आहे. सचिन तेंडुलकर comes from a very middle class family. त्यांच्यामध्ये जवळजवळ 5-6 भावंड, त्याच्यामधला आहे सचिन तेंडुलकर. I don't know this generation knows Sachin Tendulkar. Even this generation knows, I don't know विराट कोहली, they know अभिषेक शर्मा, बरोबर संजू सॅमसन. हे तुम्हाला जर माहिती, पण सचिन तेंडुलकर इज सपोज टू बी द गॉड ऑफ क्रिकेट. कारण त्या मुलांनी वयाच्या 15व्या वर्षी रोज सकाळी संध्याकाळी आपल्या कोचच्या स्कूटरच्या मागे बसून, त्याचे जे कोच होते आचरेकर साहेब, याला आपल्या स्कूटरच्या मागच्या मोडक्या स्कूटरची जुनी स्कूटर मागं स्कूटर बसून सर्व मैदान फिरवणार असेल मुंबईमध्ये, आणि सर्व मैदानावर त्याला क्रिकेट खेळायला लावणार. वेगवेगळ्या मैदानावर वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये क्रिकेट खेळायला लावणार. तಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಚರೇಕರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರ್. ಆ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ 8 ಅಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, 8 ಆನರ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್. ಯಾರು ವಿಕೆಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ 8 ಅಣೆ ಬಕ್ಷಿಸ್. ಆ ವೇಳೆ 79 or 83, 84. एव्हरीबडी इज टू ट्राय. पण रोज संध्याकाळी जाताना जास्तीत जास्त 8 अणे सचिनच खिशात घालून घेऊन जातो. असा हा सचिन तेंडुलकर. म्हणजे त्या वयापासून तो खेळत होता, आणि जेव्हा तो निवृत्त झाला. फ्लोरल प्रेझेंटेशन. As a token of our respect and gratitude, I request Shri Avinash Poddar sir to offer bouquet to Shri Anil Poddar sir, Deepak Poddar sir and Ravi Poddar sir. I request Shri S.N. Doshi sir to offer bouquet to Shri Avinash Poddar sir. To know more about the vision and noble work of Shri Vasantrao and Ashatai Poddar Education Trust, we now have a short briefing. May I request Shri Anil Poddar sir to kindly address the gathering. In which languages, especially these kids are comfortable, whether the kids should understand what I speak. That is important. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ
ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾಬಾಯಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ವಸಂತರಾವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಸರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಡವರು ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ ಶಾಲೆಯ ಫೀ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಂತು ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂತು ಕೊಡ್ರಿ, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 7,000 6,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂತುಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಬರೀ ಅದು ವರ್ಷ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಸಾವಕಾಶ ಏನೋ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಚಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದೀಪಕ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ರವಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಶಾಲೆ ಕಲಿತಾರ, ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ವಗೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತದ. ಬಡವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರಾಸ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸರಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಲವೊಂದು 4-5 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಕಮಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂಥವ್ರು 100% ಅಂದರೆ 100% ಫೀಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆಶಾದೇವಿ ವಸಂತ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪೋದ್ದಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ 10 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಕಚ್ಚಾಟದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಶೀಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಚಂದಗಢದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜಂಗಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ತೊಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಛತ್ರಿ, ಸ್ವೆಟರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಂಗ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸರಿ ಈ ಬಡವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು 100ಕ್ಕೆ 100 ಈ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಇವತ್ತ 107 ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುದಾನ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Now comes the most awaited moment of today's program, the distribution of scholarship. First of all, from BK Model High School, Mr. Pratik Sutar, 3,000 rupees. Miss Kaveri Kunjar, हरिणी कीर्ति कुलकर्णी, प्रज्वल, ₹3,000.
Swayam Sutar 3,000 rupees. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬಿ ಕೆ ಮಾಡಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 107 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂತರ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸುಧಾಕ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫು ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಈ ಪೋದ್ದಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು 100% ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಪೋದ್ದಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಸರಿ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗ ಅನುದಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿಂತ ಹಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತಿ ಮಹತ್ವದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ. ಈ 3 ಯೋಜನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬರೋ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಬೂಟು, ಸ್ವೆಟರು ಮತ್ತು ಛತ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸುಧಾ ಇದೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಜೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.